अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ताड़ी नाल हौसला अफजाई और करते रहा करो। एक तुहानूं दस दईए कि जिहड़े आपां परफॉर्मर बेस्ट कड्ढणे ने ਉਹਦੇ कुछ इंस्ट्रक्शनस ने, ਉਹਦੀਆਂ कुछ हदायतां ने, जिवें कि सभ्याचार ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ है, सभ्याचारक ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ भी देखा जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, उसਦੀਆਂ मुद्रावां भी देखिया जाणगीਆਂ। सो जजेज साडे लगातार इस नूं देख रहे ने। ਜਿਹੜੀ भी परफॉर्मर दियां बेस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस होएगी, पहरावा फुल पंजाबी होएगा, वो बेस्ट निकलेगी। लास्ट टाइम सानू एक ध्यान च गल आई सी कि कुछ लेडीज़ ने आपत्ति जताई सी कि एक लेडीज़ नूं असीं बेस्ट बोली कड्ढी सी, सुख दुआ फाउंडेशनस ने वो कड्ढी सी, वो साडे विच उहदा कोई रोल भी नहीं सीगा, बट उन्होंने आपत्ति जताई सी। बट जजेस से कुछ भी आपां इस तरह का कोई ब्लेम नहीं कसना कि कौन परफॉर्मर, उन्होंने पता है क्योंकि एजुकेशन के नाल जुड़े हुए टीचर्स ने साडे सत्कारयोग, सो उन्होंने ही साडे बेस्ट कड्ढने ते तुसीं उन्हां नूं प्रवान करना। सो साडे विचकार सुख दुआ फाउंडेशन तो मैडम वीरपाल कौर ढिल्लों जी, पिछले साल उन्होंने अपने धीआं दी जो शुरुआत की सी, सो अज भी साडे विचकार विशेष तौर पर पहुँचे ने। सो मैं उन्हों का बहुत धन्यवाद कराँगा। नाल उन्हों दे नाल होर भी रिश्तेदार मित्र पहुँचे ने, सो मैं उन्हों का धन्यवाद कराँगा। सो मैम नूं कहांगा कि आके मंच संचालन करें, प्लीज़ आओ मैम। सब तो पहला फतेह की सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ बहुत ही महत्व मन्निया जाता है, तो मैं सब तो पहला अपने इन्हां वीरां दा क्लब वालों जिन्हां ने तੀਆਂ ਦਾ प्रोग्राम करवाया बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां कि अज सारियां सहेलियां भैणां ते मावां नूं इकट्ठियां होण दा मौका दिता है। मेरिया बहुत सहेलियां जिहड़ियां दूर दूर बैठियां सी, कल जदों मैं उन्हां नूं मैसेज लाया, कोई मलोट तो आई है, कोई कितों सहुरिਆਂ तो चल के अज मेरे विचकार मेरे नाल खड़ियां ने। सो मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां जिन्हां ने मेरा मान वधाया। ਤੀਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं हुंदा कि कल्ला नचना टपना गाउणा हुंदा है, ਤੀਆਂ ਦਾ मतलब हुंदा कि असीं अपना विरसा संभाल रहे हैं। अजकल विरसा बहुत ही अलोप हो गया है, क्योंकि जिन्हां ने ते शरारे ते गरारे ने इन्नी क थां लै ली है कि सानू पंजाबी सूट पाउण तो भार लगदा है, सिर ते चुन्नी लैण तो भार लगदा है। ਅਸੀਂ यही कहने कि जे ਅਸੀਂ पंजाबी सूट पा ले तो पता नहीं सानू किसी ने देखना कि नहीं देखना। खुले जे पहुंच वाले शरारे गरारे इन्ने पा ले कि उन्हों का बस देखना भी उन्होंने कोई पसंद नहीं करता। मैं तो इस चीज़ तो बहुत हट के परे हैं भी मैनू ये चीज़ा नहीं पसंद। मैं तो अज भी 20 साल तो पहला भी इत्थे जयसिंह च तੀਆਂ लाउंदी सी, ਜਿਹੜੀਆਂ मैनू जानदियां कि ਤੀਆਂ लाउंदी सी, वो एक बारी हथ खड़ा करके जरूर दस दिया।
ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬਣਾ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਜੀਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਨਸਰਦੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਆਖਣਗੀਆਂ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਡੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁੱਖ ਰਿਲੀਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਠਿੰਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਡਰੈਸਾਂ, ਬੂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਈਆਂ ਬਾਬਲ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਰੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਬਾਬਲਾ ਦੀਆਂ ਤਨ ਵੇ ਬਰਾਏ, ਇੱਕੋ ਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਵਿਆਇਓ, ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਦੂਰ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਈਆਂ ਵੀਰਾ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਰੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ ਵੀਰਿਆ ਪੈਣਾ ਤਨ ਵੇ ਪਰਾਏ, ਇੱਕ ਪੈਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਵਿਆਇਓ, ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਦੂਰ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਧਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਆਉਣ, 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।
ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਗਿੱਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਨਾਮ ਦੇਖੀ ਲਾਇਓ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਗਿੱਧਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਪ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। इसी नंबर 70 आने 98 बयाली 7 ਗੱਡੀ ਸੁੱਕਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਟਣੀ ਦੇ ਰੋਣ ਪਟੋਲੇ ਕੰਦ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਤੋਤੇ ਤੋਲੇ ਨਾਲ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਵਾਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? उधर ही आके खड़ जा मैं इतने खड़ जाऊंगा बस ठीक है। ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਜਣੇ। ਲੱਗਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰ, ਨੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। देखो ये मना ਦੋਨੇ ਘੱਗਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਘੱਗਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਤਮ ਸੂਪਦੀ ਸੀਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਖੈਂਦੀ ਨੀ ਜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰਾ ਜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰਾ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡੰਗਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡੰਗਦੀ ਆਪ ਡੰਗੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨੱਚਦੀ ਮੇਲਣ ਦਾ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵੇ ਨੱਚਦੀ ਮੇਲਣ ਦਾ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵੇ ਨੱਚਦੀ ਮੇਲਣ ਦਾ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵੇ ਨੱਚਦੀ ਮੇਲਣ ਦਾ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਅਸਾਂ ਤਮਾਈਆ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਚਵਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸਾਂ ਤਮਾਈਆ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਚਵਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲੇ ਆਉਣਾ
ਹਲੋ ਸੌਣ ਚੜੇ ਆਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਭੇਜੀ ਮਾਏ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਕੱਲੀ ਮਾਏ ਚੰਦ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਚੜੇ ਆਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਕੱਲੀ ਮਾਏ ਚੰਦ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਲਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਲਿਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਲਹਿੰਗਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜੀ ਨਾ ਕੋਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਣ ਜਾਣ ਪਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਪੂ ਬਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਵੇਖਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਬਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੋਰ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੋਰ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਗੜਵਾ ਲੈ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨੀ ਲੱਗਣੀ ਮਜਾ ਜਣ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨੀ ਲੱਗਣੀ ਮਜਾ ਜਣ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਗਿੱਧਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਆ ਲਾਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਗਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੱਚਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾ ਲੀੜਾ ਦੇਵੇ ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਇਓ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਏ
ਇੱਕੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੱਚ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 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 ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਈ ਸਾਤੋਂ ਬਾਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਟੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਬਾਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਰਜਾਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬੰਠਣ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਈਆਂ ਬੰਠਣ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਜੱਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਖੜ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਜੱਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਖੜ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਜੱਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਖੜ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਜੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਨੱਚ ਅੜੀਏ ਗੋਲੀ ਚੱਕ ਅੜੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਨੱਚ ਅੜੀਏ ਗੋਲੀ ਚੱਕ ਅੜੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਬਬੂਕੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚ ਅੜੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਬਬੂਕੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚ ਅੜੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਬਬੂਕੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚ ਅੜੀਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੱਖੀ ਵਾਲੀਏ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਵੀ ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੱਖੀ ਵਾਲੀਏ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਦਾਰੀ ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੱਖੀ ਵਾਲੀਏ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਦਾਰੀ ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੱਖੀ ਵਾਲੀਏ ਜੇਠ ਮੇਰੇ ਨੀ ਕੱਚੀ ਕੋਠੜੀ ਜੇਠ ਮੇਰੇ ਨੀ ਕੱਚੀ ਕੋਠੜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬੜਕੀ ਨੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਏ ਤੂੰ ਮੂੰਗੀ ਲੜਕੀ 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 ਨੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ 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 ਲੋਕ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੜਵੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਲੋਕ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੜਵੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਲੋਕ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਮੋਰ ਵੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਮੋਰ ਵੇ ਮੈਂ ਨੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਬੋਤੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਵੇ ਮੈਂ ਨੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਬੋਤੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਵੇ ਮੈਂ ਨੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਬੋਤੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਵੇ ਹਲੋ ਬੈਂਡ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਜੇ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਅਦਰਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਗਿੱਧਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗਿੱਧਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ कर कर करके पत्थर भरते टैगे चढ़े दा कोठा नी जा चुके
ਕਿਨ ਤੜਕੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਕਿਨ ਤੜਕੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਹੋਠ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫੁੱਫੜ ਕਰਦੇ ਹਣੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਕਿਨ ਤੜਕੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਕਿਨ ਤੜਕੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ, PhD ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਰ ਆਓ ਜੀ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੇੜੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ PhD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਔਰ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਸੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਔਰ 4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। बहुत ही सरकार की मेरे पिंड के भारत तो साढ़े पंचायत मैंबर या होर मोहतवार सज्जन जो स्टेज पर विराजमान है तो इस क्लब के डॉक्टर BR अंबेदकर क्लब के जो मैंबर्स ने प्रेजिडेंट और सारे ही जो इस क्लब के नाल किसी ना किसी तरीके नाल जुड़े हैं, मैं उन्होंने धन्यवाद करता कि उन्होंने मैनू ये मौका दिता और सॉरी भी क्योंकि असल च मैनू कल ही मैसेज कन्वे होया सी रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम और बहुत लेट होया मैं अज भी पहुंचने के लिए क्योंकि कुछ इदा का थोड़ा ड्यूटी के रिगार्डिंग सीगा तो सॉरी फॉर दैट। एक दो गल्लां ही ज़्यादा नहीं, बहुत वधिया उपराला है जो क्लब द्वारा किया गया। पहली गल तो मैं इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग करनी चाहना तीयां का मेला जो तीज दियां का जो प्रोग्राम क्लब द्वारा सैकेंड टाइम ऑर्गेनाइज किया गया। पिछले साल भी ये सक्सैसफुल इवेंट सी क्लब का और क्लब के लगातार क्लब दी एक्टिविटीज़ के विचों एक है जो कामयाब लगातार एक्शन के विच है क्लब डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करके। देखो एक चीज़ है जी इंटरटेनमेंट शब्द है मनोरंजन। मैं ज़्यादा नहीं क्योंकि साडी प्रॉब्लम होती है टीचर की कि जो सानू चकला
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਕ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਅਨਹੈਲਦੀ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੀ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਤੀਆਂ ਤਰਿੰਜਣਾ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਡੀਅਟ ਬਾਕਸ। ਟੀਵੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਡੀਅਟ ਬਾਕਸ। ਉਹ ਬਾਕਸ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਇਡੀਅਟ ਬਾਕਸ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਡੀਅਟ ਬਾਕਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਏਮ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ, ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਇਕੱਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੱਬ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੇਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਬੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਟਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਪਰਨਾ ਪੁਰਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋ ਆਪ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਈਏ ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਲੀ ਬੈਗ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਚਲਾਈ ਦੂਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ नहीं ठीक है सही है ना ठीक है चलिए ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਾਚ ਨੱਚਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ उधर के सारा ने करके लगाइए तो इन्होंने अभी नहीं उधर सारा ने कर लेना एक बार इधर जाके सिंपल वीडियो बना ला एडिट करके पाऊंगे ना क्लिप्स बना लेंगे एक वीडियो तैयार कर लेंगे 1-2 मिनट
ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗਿੱਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲਾਂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫੋਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰੀ ਚੱਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੜੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਗਈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੋ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਮ ਸਿਰਫ 2 ਪਹਿਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸੋ 2 ਅੰਤਰਿਆਂ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। मैम प्लीज आओ, अपने को ना टाइम की शॉर्टेज है प्लीज। हाँ But there was more he's ताड़ियां नाल साथ देना टीचर का साढ़े साथ होने। कौन चुप के जाके कहली मैं पाई रात I'm
बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मैम। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿੰਦੀ Song ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਮਾ ਓਕੇ ਹੈ ਕਰੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। मैं क्लब के प्रधान जसवंत सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਮੰਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ ਸੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਫਸਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ
ਜੋ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਵੱਜਦਾ, ਕੱਟ ਮੀਨਸ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣਾ। ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ ਐਂਡ ਰਮਨ, ਮੀਨੂ ਐਂਡ ਰਮਨ ਇਹ ਆਓ ਬਈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੈਸਟ ਸੌਂਗ ਸੋਲੋ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੈਸਟ ਸੌਂਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਐਂਡ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਐਂਡ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੈਸਟ ਪੋਇਮ ਬੋਲੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਡਰੈਸ ਅਪ। ਡਰੈਸ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਹਿਣੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਸਟ ਡਰੈਸ ਅਪ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘੱਗਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਰੈਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ।
ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਬਈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮੇਟੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ। तो साढ़े नाना जी उन्होंने नाल शामिल होंगे, प्रोफैसर जगदीप नाल जसवंत सिंह क्लब मैंबर एंड साड़ी कमेटी के मैंबर साहब वो भी नाल शामिल होंगे। जिन्ने भी रविदास कमेटी के मैंबर्स ने वो शामिल होंगे। ताड़ियां जारी रखनिया बच्चों और लेडीज़ को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मान सम्मान ਵਧਾਉਂਦੇ रहना, क्योंकि ताड़ी च कोई खर्चा नहीं होंदा साडा। हुण साडे सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर साहबान जिन्हां ने जजमेंट भी दी और लगातार साडे विचकार प्रोग्राम च होर शामिल रहे, सो उन्होंने सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स नूं साडे कमेटी मैंबर सन्मानित करनगे। नाल बलदेव सिंह प्रधान भी शामिल होणगे। उन्होंने बलदेव सिंह प्रधान होरां नूं मेरी रिक्वेस्ट है कि वह भी नाल शामिल हो। तो आपने ताड़ियां जारी रखनियां ने, क्योंकि साडे सत्कारयोग सानू इस चिन्ह दिलाउण वाले, क्योंकि रविदास कमेटी जो कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश उत्सव मनाते रहे ने पहला, इन्हों को देख के सानू चिन्ह लगी कि सानू भी कुछ करना चाहिए इस समाज लिए, साडे भाईचारे लिए। सो इन्हों तो असीं बहुत कुछ सीखा। सो इन्हों की सिक्ख्या के चलते हुए अज असीं अपने क्लब को चला रहे हैं लगातार। ਹੁਣ मैं वीरपाल ढिल्लों जी को बेनती करूँगा कि वो भी मंच से आउणगे और उन्होंने सम्मान चिन्ह देंगे साडे प्रधान साहब। तो ताड़ियां जारी रखनी है। मेरी एनर्जी भी खत्म हुई पई है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजर जो होंदा है उन्होंने बहुत सारिया समस्याओं का सामना करना पैंदा है। बहुत सारे एक प्रोफैसर जगदीप होरां नूं मेरी बेनती है, हुण कमेटी मैंबर बैठणगे, जो भी रविदास कमेटी के मैंबर साहबान ने बैठणगे और मैं प्रोफैसर जगदीप होरां नूं बेनती करांगा कि साडे क्लब के प्रधान जसवंत सिंह जिन्हां ने सानूं इस काम लई प्रेरित किया और प्रेरित करते हुए साडी जिहड़ी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, सो उन्हां नूं सन्मानित करनगे प्रोफैसर जगदीप।
ਸੋ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨੈਪ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਲਗੁਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਡਾਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਗਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਡਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਡੀਜੇ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜੋ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 2 ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਇਆ TC ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਰੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ। ਨਿੱਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਦਾ ਨੀ, ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਦਾ, ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਦਾ ਨੀ, ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ, ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮੇਟੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਗਿੱਧੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਘੇਰਾ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਗਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ